சிறு அறிமுகம். அனங்கமோகன் பிரபு இஸ்கான் கோல்கட்டா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலை சேர்ந்தவர். 25 வருடத்திற்கும் மேலாக இந்த இஸ்கான் இயக்கத்துல பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இஸ்கான் கோல்கட்டா ரத யாத்ராவோட சேர்மனாகவும் செயல்பட்டு இருக்கிறார். ஈஸ்ட் இந்தியா டிவிஷனல் கவுன்சில்லையும் ஒரு முக்கிய குழு உறுப்பினராக இருந்துட்டு இருக்கிறார். பூரி பரிக்கிரமால பொதுவா அனங்கமோகன் பிரபுவோடைய உபன்யாசம் எல்லாம் ரொம்ப பிரபலமானது. பங்களாதேஷ் வங்கதேசத்திலையும் பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ஜெகநாதருடைய கதை அப்புறம் மகாபிரபுவோடைய கதைக்கு பெயர் போனவர். அவரை நம்ம வழக்கம் போல வரவேற்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So we welcome Anangamogan Prabhu. So Prabhu, you can speak something and we can start the class with Kirtan Prabhu. Oh, okay, Prabhu. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram
Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Jagannath Baladev Subhadra Rani Sudarshan Dev ki, Shri Chitra Jagannath Puri Nilachal Dham ki, Patita Jai. Pavan Shri Gaur Nitai Chandra ki, Jai. Patita Pavan Shri Prabhupada ki, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Shikanath Premanande Hari Hari Bol. We need to thank Charu Govinda Prabhu who is here. Please come, Charu Govinda Prabhu. And he played the mridanga, so thank you very much. Hare Krishna. So Hare Krishna. First of all, I thank all of you for engaging me in this auspicious moment of solar eclipse which is going on, and this is the best time for chanting, hearing and remembering the Lord and Lord's devotees. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் நான் முதல்ல எனது நன்றியுணர்வை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இப்ப சூரிய கிரகணம் சென்று கொண்டிருக்கு. இந்த சுபமான வேளையில் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது, கேட்பது, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிறந்த முறை அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. In the Mahabharata, there is a lot of description of Surya Grahan, and in Vishnu Puran also, and as well as in the Srimad Bhagavatam, and also many Puranas speaks about the glories of this time of solar eclipse or lunar eclipse. ஸோ இங்க மகாபாரதத்துல, விஷ்ணு புராணத்துல, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல, மற்ற புராணங்கள்லயும் இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குங்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Sri Chaitanya Mahaprabhu also appeared during the time of lunar eclipse, Chandra Grahana. சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்திர கிரகணத்தின் போதுதான் இந்த உலகத்துல தோன்றினார். Where he made everyone chant Hari Govinda Mukunda Madhava Govinda Govinda Govinda. அவர் எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அவதரிச்ச போது ஹரி கோவிந்தா முகுந்தா மாதவா கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு எல்லாரையும் நாம உச்சாடனம் செய்ய வைத்தார். And the whole Rath Yatra's concept and the beautiful pastimes took place because all the Vrajavasis and the Dwarkavasis, they came to Kurukshetra to perform a beautiful spiritual program during the solar eclipse during that time. ஸோ இந்த சூரிய கிரகணத்தின் சமயத்தின் போதுதான் குருக்ஷேத்திரத்துல விரஜவாசிகள், துவாரகா வாசிகள் எல்லாம் அங்க கூடி இந்த கிரகண சமயத்தின் போது நாம உச்சாடனத்துல ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. So for that reason, during this time of eclipse, if anybody remembers the Lord, that is the biggest benediction that he can get in his life. So இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது யாராவது பகவானை ஸ்மரணம் செய்கிறார்களோ அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும். However, anytime you remember Krishna is auspicious. ஆனா எந்த நேரத்துல பகவானை நினைத்தாலும் அது மங்களகரமானது. And that is the reason why Srila Prabhupada, our founder Acharya, our spiritual master, he made this ISKCON. Just we can always remember Krishna, never forget Krishna. அதனாலதான் இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியரான ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்கிற மாதிரி, கிருஷ்ணரை மறக்காத வண்ணம் இந்த இயக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். Any remembrance of the Lord during this time, chanting of the holy name, doing sankirtan and doing charity, giving dhanam during this time to Vaishnavas and for the temple is very auspicious. இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது நாமத்தை உச்சாரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சங்கீர்த்தனம் செய்வது, தானம் கொடுப்பது, அதுவும் குறிப்பா வைஷ்ணவர்களுக்கு பகவத் கைங்கரியத்துக்கு தானம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப சுபமாக கருதப்படுகிறது. So during this auspicious time, when all of us we are here, I am sitting at the temple, the first temple of India,
Radha Govinda temple in Calcutta, the birthplace of Srila Prabhupada's spiritual birthplace, and as well as he took birth from his mother also in Calcutta. சோ அதனால நான் இப்ப எங்க உட்கார்ந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொற்பொழிவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த இந்தியாவுல முதல் இஸ்கான் கோயிலான இஸ்கான் கொல்கட்டா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், இந்த இடம் தான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பிறந்த இடம் கல்கட்டா. சோ அதை வந்து நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Few devotees today, they went to take bath in Mother Ganga and offering prayers behalf of all over devotees of ISKCON. அதனால சில பக்தர்கள் இன்னைக்கு போய் வந்து கங்கையில நீராடிண்டு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் அவங்களுடைய நலன் விரும்பியாக வந்து பிரார்த்தனை செய்தனர். By the divine mercy of the Lord, I went to the altar today to offer my prayers behalf of you and behalf of me also to Shri Shri Radha Govinda and Jagannath Baladev Subhadra and Sudarshan. இன்னைக்கும் வந்து நான் விடியற் காலையில எங்களது கோயில் பூஜை அறைக்கு சென்று விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக எனக்காக எல்லாருக்காகவும் வந்து நான் வந்து பிரார்த்தனை செய்தேன். ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா தேவி, சுதர்ஷன் சக்கரா. Jagannath is taking rest now after the big Mahabath he took, and his fever is getting little bit okay now. சோ அதனால வந்து பெரிய ஸ்நானம் செய்த பிறகு ஜெகநாதருக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியம், அந்த ஜுரம் வந்துடுச்சு. இப்ப அதுல இருந்து படிப்படியாக மீண்டு வருகிறார். This is all transcendental fever. சோ இது வந்து நமது திவ்யமான ஜுரம். But his eating is not being stopped. ஆனா அவர் உண்பது வந்து இங்க வந்து தடுக்கப்படல. So I pray to Radha Govinda for all of your spiritual and a health wise well-being. அதனால நான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கிட்ட உங்களுடைய ஆன்மீக நலனுக்காக, ஆரோக்கியத்திற்காக வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறேன். So especially today I want to thank His Grace Balram Govinda Prabhu for arranging this wonderful sangha during this time of solar eclipse, which is very very auspicious for all of us. அதிலே வந்து குறிப்பா இன்னைக்கு நான் அருட்திரு பலராம் கோவிந்ததாஸ் பிரபு அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது இந்த ஒரு சுபமான வேலையில இந்த ஒரு அற்புதமான சங்கத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். So my respect and thanks to His Grace Balaram Govinda Prabhu for engaging me in this transcendental service of Sri Hari, Guru and Vaishnavas. அதனால என்ன இந்த ஹரி குரு வைஷ்ணவர் சேவையில் ஈடுபடுத்திய அருட்திரு பலராம் கோவிந்த தாஸ் பிரபு அவர்களுக்கு நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I am thankful to all the God brothers and God sisters who are sitting here and hearing. I am very thankful for all of your encouragement, which is making me speak something about the Lord and Lord's devotees. அதனால இங்க கேட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீக சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் எனது நன்றி உணர்வை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா உங்களுடைய ஊக்கத்தினாலதான் பகவானை பத்தி, பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தி என்னால வந்து பேச இயலும். So tomorrow is Gundicha Marjanam of this year. நாளைக்கு வந்து இந்த வருடத்தின் குண்டிச்சா மர்ஜனம். And this is the beginning of the festival of Rath Yatra. சோ இதுதான் இந்த ரத யாத்திரையின் ஆரம்ப திருவிழா அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுறது. Srila Prabhupada once being asked by his devotees that Prabhupada, this was after Janmashtami, that Prabhupada, the festivals are so nice, Janmashtami went so nice, we want festival every single day. சோ இந்த ஜன்மாஷ்டமி பண்டிகை முடிந்த பிறகு பக்தர்கள் எல்லாம் பிரபுபாதர்கிட்ட இந்த ஜன்மாஷ்டமி உற்சவம் எவ்வளவு அழகாக போச்சு, அதனால வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு வந்து பண்டிகை உற்சவம் வேணும்னு கேட்டாங்க. Then Srila Prabhupada said, yes, I can give you festival every day, but you cannot take it. It's very heavy. சோ அப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தினந்தோறும் என்னால வந்து உங்களுக்கு வந்து பண்டிகையை வந்து கொடுக்க முடியும், ஆனா அது உங்களால வந்து ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது, ஏன்னா அது கனமானது. It is stated in Bengali, 12 mashe 13 parvan. In 12 months there are 13 festivals for us. சோ இங்க வங்காளத்துல வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த 12 மாசத்துல 13 பண்டிகைகள் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது. However, with Krishna every day is a festival actually. ஆனா கிருஷ்ணருடன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பண்டிகை தினம் தான். When Krishna comes or his devotees come, it's a festival.
கிருஷ்ணர் வந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் வருகை புரிந்தாலும் அது வந்து ஒரு உற்சவ பண்டிகை தான். So we feel very happy when these festivals comes because our all senses gets engaged in the service of the Lord. சோ இந்த மாதிரி பண்டிகை வரும்போது நமக்கு வந்து குதூகலம் ஏற்படுகிறது. காரணம் என்ன அப்படின்னா நமது புலன்கள் எல்லாம் பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. In this material world everybody wants to be happy. இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாரும் வந்து இன்பமாக இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. And they are trying their level best to get happiness from this material world, from outside from outside world they want to get happiness. அதுவும் குறிப்பா இந்த பௌதிக உலகத்துல வெளி உலகம் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து இன்பம் கிட்டணும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கறாங்க. And they feel that all the pleasures we are getting from our sense of knowledge, in knowledge acquiring senses, that is actually ultimately the happiness that we get. So அது மூலமா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஞான இந்திரியங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் தான் உயர்தரமானது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க. But that is not actually happiness, that is not bliss, that is not ananda, that is some temporary sukha or pleasure of the body that it gets from the senses. ஆனா இது வந்து ஆனந்தம்னு வந்து சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு சிறு சுவை அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அது அந்த புலன்கள் மூலமாக வந்து கிட்டுகிறது. When Jivan Prabhu translates, I remember the pastime of Ganesh and Vyasdev writing Mahabharata. எனக்கு இப்பொழுது வந்து கணேசர் அதுக்கப்புறம் வந்து வியாசர் அந்த மகாபாரதத்தை இயற்றிய லீலை வந்து எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. Ganesh said that you have to dictate and I will write down, you cannot stop. But then Vyasdev said, unless until you understand what you have written, you cannot write. That was the condition between them. So இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய நிபந்தனை என்னன்னா, விநாயகர் வந்து சொல்றார், நான் சொல்றத வந்து நீங்க தொடர்ச்சி, அதாவது வந்து வியாசர் வந்து சொல்றார், நான் சொல்றதை நீங்க தொடர்ச்சியா எழுதிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து விநாயகர் வந்து சொல்றார். அதுக்கு வந்து வியாசர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நான் சொல்றதை நீங்க புரிஞ்சுட்டு எழுதணும்னு நிபந்தனை போட்டு எழுதுறாங்க. Anyway, we will come back to the main topic today. அதனால இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான தலைப்புக்கு வருவோம். So basically everybody feels if I get enjoyment I will be happy. ஆனா எல்லா பக்தர்களும் வந்து நினைக்கிறாங்க, அதாவது எனக்கு இன்பம் கிடைச்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். However, we don't understand one thing, that our senses and our body and everything that we have possess and we say it is ours, there is a limitation of it. ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து இந்த உடலாக இருக்கட்டும், புலன்களாக இருக்கட்டும், அதுக்குன்னு வந்து ஒரு எல்லை இருக்கு. We have 4 faults in us. நம்ம கிட்ட வந்து 4 குறைபாடுகள் உள்ளது. Cheating propensity, then we have the propensity of cheating propensity, then our senses are not perfect, then we get illusioned, and not only that, we commit mistakes. There are 4 problems in us. நம்ம கிட்ட வந்து 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. நமக்கு வந்து தவறு இழைக்கும் மனப்பான்மை இருக்கு, ஏமாற்றும் குணமும் வந்து இருக்கு. அதே போல வந்து புலன்களும் வந்து முழுமை அடையாத நிலையில இருக்கு, மாயைக்கும் வந்து வசப்படுகிறோம். So with this imperfect senses and imperfect things, we actually cannot get the bliss of happiness, bliss or the internal happiness. அதனால இந்த முழுமை இல்லாத புலன்களை வச்சுண்டு நம்மளால வந்து உட்புறத்துல நம்மளால வந்து ஆனந்தத்தை அடைய முடியாது. Unless until we understand there is a higher pleasure and happiness of the heart when we serve someone. அதனால வந்து இந்த இதயபூர்வமாக யாருக்காவது வந்து சேவை செய்யும் போதுதான் ஒரு உயர்ந்த இன்பம் ஆனந்தம் கிடைக்கும்ங்கிறத வந்து அது புரிந்து கொள்ளாத வரை any normal person in this world gets pleasure by serving another person, another devotee, another human being, or another soul. பொதுவா இந்த பௌதீக உலகத்துல மத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சேவை கிடைக்கும் போது, அது நபர்களாக இருக்கட்டும், மனுஷலாக இருக்கட்டும், ஆத்மாவாக இருக்கட்டும், சேவை செய்யும் பட்சத்துலதான் வந்து அவங்க இன்பம் அடைகின்றனர். And that is called Sevanmukhi Jivado. Every living entity wants to serve, and by that serving they get unlimited pleasure.
அதனால இதுதான் வந்து சேவன் முக்கி ஜிக்வாதோன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக தான் வந்து அவங்களால வந்து இன்பத்தை அடைய இயலும். As all of you are working, doing business, having job and everything you are doing because you love someone or you want to be loved by someone. பொதுவா நீங்க எல்லாம் வந்து வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க, இல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அதன் மூலமாக வந்து பொருள் ஈட்டுறீங்க. ஏன்னா நீங்க யார் மீதாவது வந்து அன்பு வந்து செலுத்துறீங்க. அதனால அந்த காரியத்துல ஈடுபடுறீங்க. And unless and until, however, one person does not understand whom to serve, they are bewildered. So யாருக்கு They சேவை are focused in the wrong place. சோ யாருக்கு வந்து சேவை செய்யணுங்கிற விஷயம் வந்து புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்துல தடுமாற்றம் குழப்பம் அடைகின்றனர். So that's why the swabhav or the dharma or the real constitutional position of a person is to serve others. அதனால வந்து தர்மா சுபாவம்ங்கிறது வந்து என்னன்னா மத்தவங்களுக்கு வந்து சேவை செய்வது ஒன்றுதான். And that's why it is stated that ahara nidra bhay methunam cha samanyata prasuvi naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina prasuvi samana. Eating, sleeping, mating and defending is very, very common amongst humans and animals. Only one thing differs us, the humans, from the animals is dharma gyan. So அதனால இந்த உண்ணுதல், அப்புறம் வந்து உறங்குதல், இனவிருத்தி, அப்புறம் தற்காத்து கொள்ளும் தன்மை, இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களிடத்திலையும் விலங்குகளிடத்திலையும் ஒன்றாத்தான் வந்து காணப்படுகிறது. அப்ப மனுஷங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த தர்ம ஞானம் ஒன்றுதான். So in this material world, people feel that dharma means religion, but religion is not that dharma that this sloka of Mahabharata is speaking. அதனால பொதுவா இந்த உலகத்துல வந்து தர்மம் அப்படின்னா மதம்னு வந்து எடுத்துக்கொள்றாங்க. ஆனா அந்த மதத்தை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து குறிப்பிடப்படல. Dharma means which is very much very much you. Just like I will give an example. The dharma of sugar is sweetness. The dharma of chili is a hot flavor. The dharma of fire is light and heat, producing light and heat. If you bring out from sugar the sweetness, its dharma goes away. If you bring out the hot flavor from the chili is no more chili. If you bring out the heat and light from the fire is not fire, then its dharma changes. So இப்ப சர்க்கரைன்னு எடுத்துட்டோம், சர்க்கரைக்கு தர்மம் வந்து இனிப்பு. மிளகாய்னு எடுத்துட்டோம்னா மிளகாய்க்கு வந்து தர்மம் வந்து காரம். அப்புறம் நெருப்புக்கு தர்மம் என்ன அப்படின்னா சூடு, வெளிச்சம். இப்ப நம்ம இந்த சர்க்கரையில இருந்து இனிப்பு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து சர்க்கரை இல்லை. அதே போல மிளகாயில வந்து காரத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து மிளகாய்னு சொல்றது இல்லை. சூட்டையும் வெளிச்சத்தையும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நெருப்புன்னு சொல்றது இல்லை. And in this way, when one person becomes aware about who is the person by serving whom, we can get unlimited bliss. And that is the time when person understands Jiver Swarupaya Krishna Nityadas. As Chaitanya Mahaprabhu is saying that the intelligent person immediately understands by serving Krishna, serving the Supreme Personality of Godhead, we can be really happy, and that is our constitutional position to serve the Lord. So அதனால வந்து யாருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு எல்லையற்ற ஆனந்தம் கிடைக்கும்ங்கிறத வந்து உணர்றோமோ, ஜீவேர சொருபகை கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் நமது ஆதார நிலைன்னு வந்து நினைக்கும் பட்சத்துலதான் நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும். And that is devotion, by to serve the Lord. So இதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு வந்து சேவை புரிவது. In grammar, it is called a verb. Devotion is a verb. Love, L-O-V. We say sometimes to someone, I love you, please love me. But love means sacrifice. Love means service. One person asked Srila Prabhupada, what is devotion? Srila Prabhupada said, devotion means it is devotional service. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Rucha. So இங்க அன்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுறது என்ன? அன்புன்னு வந்து சொல்லப்படுறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது வந்து தியாகம், அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது சேவை செய்வது. பிரபுபாதர்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க பக்தினா என்னன்னு. அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றார், பக்தி அப்படின்னா அந்த பக்தி தொண்டை குறிப்பது, அந்த சேவை மனநிலையை வந்து குறிப்பது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறார்.
So it is stated, Sarva Upadhi Vinirmuktam Tatparatera Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. The meaning is when we come out from our designations. I am a PhD. I am I am a big manager of the temple, or maybe I am a big boss. All these upadhis of these designations, when we come out from that and we understand that the real position is I am the servant of Krishna and I am ready to serve the Lord, then that mood, that service mood is very, very conducive for the devotional service. அதனால சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் நமது உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். நாம வந்து கோயில்ல வந்து பெரிய வந்து ஒரு மேலாளராக இருக்கலாம், இல்ல வந்து நமது வந்து பௌதீகத்திலையும் பெரிய பதவியை வந்து எடுத்துட்டு இருக்கலாம். இருந்த போதும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளும் பட்சத்துல தான் அது நமது ஆன்மீக பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமாக அமைகிறது. And when we serve, then we become so happy and so blissful and so content. அதனால நாம எப்ப வந்து சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பதான் நமக்கு இன்பம், ஆனந்தம், அப்புறம் திருப்தி கிடைக்கிறது. So Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva dharmang parityajya mamekam sharanam braja aham tvang sarva papebhyo mokshayaswami masuja. Surrender unto me, I will take care of you. He spoke that and then he left. He didn't show how to do sarva dharmang parityajya. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில வந்து சொல்லி இருக்கிறார், சர்வ தர்மான் பரித்தஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா அகம் தம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசூச்சா. என்னிடம் சரணடைந்து விடுங்கள், நான் உங்களை வந்து பாதுகாக்கிறேன்ட்டு வந்து சொன்னார். சரணடையுங்கன்னு வந்து சொன்னார். அதை எவ்வாறு செய்வது? So during that time he didn't show that what is the meaning of full surrendering yourself. சோ அந்த சமயத்துல எப்படி வந்து முழுமையாக சரணடைவதுங்கிறத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெளிப்படுத்தல. So at that time what happened actually, Krishna, just to show what is service, what is seva and what is devotional service, he again comes in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Baranam Trisha Krishnam Sangha Pangasta Parshadam Kalo Sankirtanai Prarai Jajantihi Sumedasa. He comes in the form of a devotee and his full life is actually showing every one of us that what is surrendering, what is the meaning of surrender to the lotus feet of Krishna. So அதனால இந்த சரணாகதி அப்படின்ட்டு வந்து வரும்போது இந்த சேவை பக்தி தொண்டு எவ்வாறு வந்து செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண வர்ணம் துஷா கிருஷ்ணம் சங்கோ பங்கஸ்திர பர்ஷதம் யஜ்னை சங்கீர்த்தன. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பக்த ரூபத்துல வந்துட்டு எவ்வாறு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யப்பட வேண்டும்ங்கிற இந்த நுணுக்கமான விஷயத்த வந்து சொல்கிறார். So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he did his beautiful pastime and showed us by his own example what is devotional service, what is active devotional service. சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது இந்த லீலையில பக்தி தொண்டு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் செய்து அரங்கேற்றி நமக்கு காண்பித்தார். Active devotional service means you need to do something. சோ துடிப்பான பக்தி தொண்டு அப்படின்னா அதை நீங்க ஏதாவது வந்து செய்ய வேண்டும். Srila Prabhupada used to say, we are not armchair philosophers. சோ இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்லுவார், நம்ம வந்து அப்படியே வந்து இருக்கையில அமர்ந்துண்டு தத்துவத்தை மட்டும் பேசுறவங்க இல்ல. So Sri Chaitanya Mahaprabhu 48 years did this beautiful Bhauma Leela here in this material world. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பூமியில 48 வருடம் பௌம லீலையில் ஈடுபட்டிருந்தார். And 24 years in that he stayed in Navadvip Mayapur Dham, and 24 years he stayed in Jagannath Puri Dham. 24, 24, 48. So 24 வருடம் சைத்தன்ய மகாபிரபு நவதீப் மாயாப்பூர்ல லீலையை புரிந்தார். 24 வருடம் வந்து பூரியில் லீலை புரிந்தார். 24 கூட்டும் போது 48 வருடம். And among these 24 years in Puri, 18 years he stayed in Puri and 6 years he traveled to South India and then Sri Vrindavan.
பூரியில வந்து 24 வருடம் இருந்தாருன்னா அதுல 6 வருடம் வந்து பயணத்தை மேற்கொண்டார். அதுல வந்து தென்னிந்திய பயணமும் உள்ளடங்கும், விருந்தாவன பயணமும் வந்து உள்ளடங்கும். And he visited you all. அந்த தென்னிந்திய பயணத்தின் போது உங்களை எல்லாம் தரிசித்திருக்கிறார். Definitely, your ancestors must have seen his lotus feet. Maybe they have invited Chaitanya Mahaprabhu to their house. நிச்சயம் வந்து உங்களுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தரிசிச்சிருப்பாங்க, மகாபிரபுவை அவங்களுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்திருப்பாங்க. And they must be offered Chaitanya Mahaprabhu sambar, chutney, idli, what do you call pongal, and so many other wonderful items that you cook in your house for Krishna. தினந்தோறும் நீங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக சாம்பார், சட்னி, வடா, இட்லி, பொங்கல் இதெல்லாம் வந்து செஞ்சிருப்பீங்க, அர்ப்பணிக்கிறீங்க. அதையும் அவங்க வந்து செஞ்சு மகாபிரபுவுக்கு அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. And when Chaitanya Mahaprabhu, he was there in Jagannath Puri or maybe in anywhere, he always showed his devotional service to the deities and how, you know, we can engage our five senses in the service of the Lord, and in that way we can be purifying ourselves. சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில இருந்த போதும் மற்ற இடத்துல இருந்தப்பையும் எப்படி விக்கிரகத்துக்கு பக்தி தொண்டு செய்யப்பட வேண்டும், இந்த 5 புலன்களையும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்த வேண்டும் விஷயத்தை வந்து கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். And he personally did all these devotional activities and services to show the world how important it is to engage our body, mind, consciousness and words in the service of the Lord. அவர் வந்து தனிப்பட்ட முறையில பக்தி தொண்டு செய்து எப்படி வந்து இந்த உடல், மனம், வார்த்தை, உணர்வுகள் இதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணுங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்தினார். And he showed us that how with our eyes, nose, tongue, ears and sense of touch we can engage all of them in the service of the Lord. அதன் மூலமாக நமது 2 கண்கள், அப்புறம் வந்து மூக்கு, அப்புறம் நாக்கு, அப்புறம் காது, தொடு உணர்வு இதையும் எப்படி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணுங்கிற விஷயத்தையும் வந்து அவர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். And he showed that how it is so beautiful. It's just like it is a festival when we all come together and serve the deity, serve Krishna in the form of deity, because deity and Krishna is non-different. அதனால எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுறோம். கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகத்துக்கு சேவை செய்யறோம்னா விக்கிரகத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து வித்தியாசம் இல்லை. இது ஒரு பெரிய பண்டிகையாக வந்து கொண்டாடப்படுகிறது. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Puri, he will attend all the programs of the Jagannath temple and he will be so happy to seeing the Lord standing near the Garuda Stamba inside the Jagamohan temple. So அதனால ஜெகநாதர் கோயில்ல என்னென்ன அந்த பண்டிகை அட்டவணை எல்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுல ஒண்ணு விடாம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கலந்து கொள்வார். அதுவும் ஜெகநாதர் கோயில்ல அந்த கருட ஸ்தம்பத்துக்கு பக்கத்துல நின்றுட்டு மகாபிரபு விக்கிரகத்தை தரிசிப்பார். With the holy name and many poets whom he loves, Vidyapati, Jayadev Goswami, Villamangal Thakur, and Madhu Chandidas, he will sing their bhajans, on his offering to Lord Jagannath. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதருக்கு ஜெயதேவ கோஸ்வாமியின் பாட்டு, சண்டிதாஸோடைய பாட்டு, அப்புறம் பீல்வமங்கல் டாக்கூரோடைய பாட்டு, சோ இது மாதிரி வந்து வித்யாபதியோடைய பாட்டு இதெல்லாம் வந்து பஜனை செய்வார். And he will sing, He Deva He Daita He Bhavanaika Sindhu He Krishna He Chapala He Karunaika Sindhu He Nath He Ramana He Nayana Piran Aha Kadanu Bhavitashi Padam Dishorme. He will tell by saying, Lord Jagannath, you are the most beautiful person, you are the feast for my eyes, Nayana Piram. You are the boat which will take me, to your place. And please, when that time will come, I will see your beautiful lotus face, which is called Abhay Charan. So, அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை வந்து பார்த்துண்டு, நீங்க எவ்வளவு வந்து அழகாக இருக்கிறீங்க, என் கண்ணுக்கு வந்து விருந்தாக வந்து இருந்துட்டு இருக்கீங்க, அதுலயும் வந்து குறிப்பா நீங்க வந்து
இந்த பெரிய படகு மூலமாக இந்த கரையிலிருந்து பௌதீக சம்சாரத்திலிருந்து உங்களுடைய திருப்பாதத்துக்கு வந்து எப்ப என்ன அழைச்சிட்டு போவீங்க, அதுதான் வந்து அபயச்சரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்வார். So in this way, the whole year Mahaprabhu will attain all the festivals of Jagannath Puri temple. அதனால வருடம் முழுக்க ஜெகநாதரின் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பண்டிகைத்திலையும் வந்து மகாபிரபு வந்து கலந்து கொள்வார். Just like it is stated in Padma Puran, dole cha dole govinda chapi cha madhusudana rathe cha vama drashta punarjanmana vidyate. If you see Krishna in palanquin, if you see Krishna in a boat, if you see Krishna in ratha, you will never take birth again. சோ அதனால கிருஷ்ணரை வந்து பல்லக்குல பார்த்தாலும் சரி, இல்ல படகுல பார்த்தாலும் சரி, இல்ல ரதத்துல பார்த்தாலும் சரி, மீண்டும் வந்து பிறப்பெடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. No, you will get a spiritual body. உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக சரீரம் கிடைக்கும். No COVID-19. சோ உங்களுக்கு இந்த கொரோனா COVID-19 எல்லாம் வராது. No material diseases can touch you. சோ அந்த பௌதீக இந்த நோய்கள் எல்லாம் யாரையும் அண்டாது. So Mahaprabhu, he attended all the festivals and rejoices with bliss by seeing how the devotees of Jagannath Puri is engaging themselves in the service of Lord Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஜெகநாதரின் இந்த உற்சவங்கள் எல்லாம் கொண்டாடப்படுறத பார்க்கும்போது குதூகலம் அடைவார். எப்படி ஜெகநாதரின் பக்தர்கள் சேவகர்கள் எல்லாம் தங்களை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காங்கிறத பார்க்கும் பட்சத்துல அவர் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைவார். And in this way Mahaprabhu saw the holy or Dol Jatra, the festival where the colors are there. Mahaprabhu attended the the boat festival in Narendra Sarovar. Mahaprabhu also attended many other festivals which took place in summer, and it was coming to rainy season. சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஹோலி டோல் யாத்ரா பண்டிகையை வந்து கொண்டாடுவார். எல்லாம் வந்து இந்த விதவிதமான பவுடருங்களை எல்லாம் தெளிச்சுண்டு கொண்டாடுவாங்க. நரேந்திர சரோவர்ல வந்து படகு விழாலையும் வந்து கலந்து கொள்வார். கோடை காலத்துல இருக்கக்கூடிய பண்டிகைகள், அதுவும் இல்லாம மழை காலத்துல இருக்கக்கூடிய பண்டிகை எல்லாத்துலயும் ஒண்ணு விடாம கலந்து கொள்வார். And then during Narendra Sarovar's beautiful festival of Chandani Yatra, when the Lord is in the boat, the Bengali devotees used to come and they met Mahaprabhu there, and there was a beautiful festival of rejuvenating and uniting the Odia and Bengali devotees coming together. So இங்க நரேந்திர சரோவர்ல அந்த படகு திருவிழாவின் போது இந்த வங்காள பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து வருவாங்க. இந்த வங்காள பக்தர்கள் வரும்பொழுது இந்த ஒடிய பக்தர்களும் வங்காள பக்தர்களும் வந்து சங்கமம் ஆறதுனால அது ஒரு பெரிய குதூகூலமான பண்டிகையாக வந்து கொண்டாடுவர். And many South Indian devotees were also there sometimes. சில சமயம் வந்து தென்னிந்திய பக்தர்களும் அந்த இடத்துல வந்து இருந்தனர். So here in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 12th chapter, so இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மத்திய லீலை 12வது அத்தியாயத்துல very beautiful description is coming that now after the Snan Purnima of Lord Jagannath, so ஜெகநாதருடைய ஸ்நான பூர்ணிமா தினத்திற்கு பிறகு Mahaprabhu met all the devotees who came from Bengal. He was asking them how they are. They were asking that how Mahaprabhu is doing. In this way, they were spending a beautiful time together. அப்புறம் வங்காளத்துல இருந்து பக்தர்கள் இந்த பூரிக்கு வருகை புரிந்த போது மகாபிரபு நீங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க. அவங்களும் பக்தர்கள் மகாபிரபுட்ட எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க. Sometimes Advaita Acharya, Srivas Thakur, they will call Chaitanya Mahaprabhu for bhojanam, for lunch prasadam, and Mahaprabhu will go with devotees. And in this way, they were doing Sankirtan, they were doing Vaishnav Seva, and chanting and preaching Krishna consciousness in Puri. சோ அப்ப அத்வைத ஆச்சாரியார் ஸ்ரீவாஸ் டாக்கூர் எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தங்களது இல்லத்துக்கு வந்து விருந்து உண்ண அழைப்பாங்க. அந்த விதத்துல வந்து பார்க்கும்போது வைஷ்ணவ சேவா, அப்புறம் நாம உச்சாடனம், இந்த மாதிரியான பலவித பக்தி தொண்டுல வந்து எல்லாரும் வந்து பிரச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. So like this the 71 sloka starts. এই মতো নানা রঙ্গে দিন কত গেল জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল.
So in this way, after spending time, slowly the Rath Yatra day was coming nearer. So இப்படி இதனுடைய விவரம் எல்லாம் 71வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பமாகிறது. சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில ஆரம்பமாகி அதுக்கப்புறம் அது உடனடியாக ரத யாத்திரை தினத்தை வந்து நெருங்கி கொண்டிருக்கு. প্রথমেই কাশী মিশ্রে প্রভু বলাইল, পড়িছা পাত্র সার্বভৌমে বলাইয়া নিল। তিনজন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল, গুন্ডিচা মন্দির মার্জন সেবা মাগি নিল। পড়িছা কহে, আমি তব সেবক তোমার, যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার। বিশেষে রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে, প্রভুর আজ্ঞা যে সেই করো শীঘ্র করিবারে। So Mahaprabhu called three personalities just before of Rath Yatra. Sarvabhauma Bhattacharya, Padicha Patra is a temple administration board head at that time, and Kashi Mishra, who was the teacher and the guru of Prataprudra Maharaj. He called and had a meeting and said, I want one service from all of you. Please give me the service of cleaning of Gundicha temple where the Lord will be going to stay. Hearing that, Padicha Patra said, whatever your desire is, we will follow, because the Lord will be happy, and Prataprudra Maharaj has asked me, whatever is your desire, I should immediately do that. This service of cleaning with broom the temple is not a what you call service recommended for a great personality like you. However, this is your pastime, so what to do? Because you are desiring this, I will definitely follow it. அப்ப சைத்தன்ய Jivan Prabhu, a big translation you need to do now. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு 3 நபர்கள்ட்ட வந்து அழைக்கிறாங்க. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா, அப்புறம் வந்து பாடிச்சா பத்ரா, அப்புறம் வந்து காசீஸ்வர மிஸ்ரா. இவங்க கிட்ட வந்து சொல்றார், நீங்க எனக்கு வந்து ஒரு சேவை கொடுக்கணும். அந்த சேவை என்ன அப்படின்னா, இந்த குண்டிச்சா கோயிலை வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறார். அப்ப அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த துடைப்பத்தினால வந்து இந்த கோயிலை வந்து சுத்தப்படுத்துறது வந்து பொதுவா வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை, பட் இது உங்களுடைய லீலைங்கிறதுனால இது நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. So then he said, তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জন, এই লীলা করো যে তোমার মন। কিন্তু ঘট সংমার্জনী বহুত চাইয়ে, আজ্ঞা দেহ আজি সব আনি ইহা আনি দিয়ে। নতুন 100 ঘট সংমার্জনী, পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি। So the Padicha Patra said, my dear Lord, it is your desire, so let you do whatever you are desiring. Let me go and for cleaning get clay water pots and nice brooms which you will be needing for cleaning. And he immediately bought lot of brooms and lot of water pots and offered it to Sri Chaitanya Mahaprabhu. அப்ப அந்த படிச்சா பார்த்தா சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சொல்றார், நீங்க விருப்பப்படுறீங்க அந்த குண்டிச்சா கோயிலை வந்து சுத்தப்படுத்தணும்னு. அப்ப சுத்தப்படுத்துறதுக்கு பல பானைகள், ஏன்னா வந்து நீரை சுமந்து வருவதற்கும் அப்புறம் துடைப்பமும் வந்து தேவைப்படும். நான் அதனால வந்து உங்களுக்கு தேவையான மண்பானை துடைப்பத்தை வந்து ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கிறேன்னு சொன்னார். One thing we need to understand is that this Padicha Patra is so dedicated. He personally did this service, though he was a very big personality. Understanding Mahaprabhu's heart, he personally did it. He never said to his other people. Sometimes we do that. We got some service from the temple and we give it to another person, he gives to another person, and then Hari Bol. When that service has been asked, it is done, he said that, well, I told him, he said, I told him, evam parampara praptam emam rajasya vidur, nothing has been happened. So அப்ப இந்த படிச்சா பாத்ரா இவர் வந்து பெரிய நபர், ஆனாலும் மகாபிரபு கிட்ட வந்து இந்த சேவைக்கு வந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவர் விருப்பப்பட்ட போது தனிப்பட்ட முறையில அவர் முன்னின்று இது மேற்பார்வை செஞ்சு இதுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அவர் வேற யாருக்கிட்டையும் இந்த கைங்கரியத்தை செய்யுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லல.
பொதுவா கோயில்ல இருந்து நமக்கு ஏதாவது சேவை கொடுத்தாங்கன்னா அதை வேற யாருக்காவது கொடுப்போம், வேற யாருக்காவது கொடுப்போம், வேற யாருக்காவது கொடுப்போம். அப்புறம் அது முடிஞ்சிடுச்சான்னு கேட்டா ஹரி போல் அப்படின்ட்டு அந்த ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்வயோ இது அப்படின்ட்டு ஹரி போல்ட்டு கையை தூக்குவோம். That means that there is a story. One king made a pond. There was no water. So he said, I want all my citizens to pour 1 glass of milk in that. And then the whole pond will be pond of milk. சோ அப்ப வந்து ஒரு மன்னர் வந்து சொல்றார், ஒரு குளத்தை வெட்டும் போது எனது பிரஜைகள் எல்லாரும் வந்து ஒரு டம்ளர்ல வந்து பாலை எடுத்துட்டு வந்து ஊத்தணும். அப்ப அந்த குளம் எல்லாம் வந்து பால் குளமாக மாறிவிடும். Then one family was thinking that everybody will pour milk. Let me pour 1 glass of water only. And in the next morning, when the king went, it was not a pond of milk. It was a pond of water only, because everybody thought that somebody will give milk. Let me give water, and it became a water pond only. மறாவது நாள் வந்து மன்னர் போய் பார்த்தப்ப ஒரு குடும்பம் மட்டும் என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து பால் தான் ஊத்த போறாங்க, நம்ம மட்டும் ஒரு சின்ன குவளையில தண்ணீர் ஊத்தலான்ட்டு வந்து அவர் வந்து ஊத்தினார். ஆனா ராஜா வந்து மறாவது நாள் வந்து பார்க்கும்போது யாரும் பால் ஊத்தல, அது ஃபுல்லா வந்து நீர்க்குளமாக தான் வந்து காட்சி அளித்தது. So it is not, what do you call that? There is no shortcut of spiritual life, in spiritual life. சோ அதனால வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நோக்கத்தை அடைவதற்கு எதுவும் குறுக்கு வழின்னு எதுவும் இல்ல. It's like one Mataji asked to one of our sannyasis that, I can't chant so much. If I keep a maid or if I keep a, assistant who will always chant Hare Krishna Mahamantra, what will happen to me? சோ அப்ப ஒரு அன்னை வந்து ஒரு சன்னியாசிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, என்னால வந்து நாமத்தை தொடர்ச்சியா உச்சரிக்க முடியல, நான் இப்ப ஒரு பணிப்பெண் இல்ல எனக்கு ஒரு சேவகரை வச்சுட்டு அவங்க எப்பொழுதும் தொடர் நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டாங்க. So that devotee said that I don't know what will happen to you, but definitely your maid will go back to the spiritual world by chanting Krishna's name. சோ அப்ப அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு என்னால சொல்ல முடியாது, ஆனா அந்த பணிப்பெண் வந்து தொடர் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அவங்க நிச்சயம் வந்து ஆன்மீக திருநாட்டை அடைவார். So whatever services we get from the Lord through Guru, Krishna and Vaishnavas, we should be very, very happy and respectful and honored that this service has been allotted to me, and I will try my level best to do it with lot of devotion and lot of love. அதனால எந்த சேவை நமக்கு இந்த ஹரி குரு வைஷ்ணவருடைய கருணையினால வந்து கிடைக்கப்படுகிறதோ, இது பகவானால நமக்கு நேரடியான கருணையினால கிடைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத வந்து ஏத்துண்டு பக்தியுடனும் அதுக்கப்புறம் அன்புடனும் அந்த சேவையை வந்து செய்ய வேண்டும். So podichani adilo আর দিনে প্রভাতে লইয়া ভক্ত নিজগণ শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন, শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জনী, সবগণ লইয়া প্রভু চলিলা আপনি, গুন্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন, প্রথমে মার্জনী লইয়া করিল শোধন. So Mahaprabhu the next day, that is tomorrow, he called, he went to Gundicha temple. All the devotees were waiting there, and then Mahaprabhu put chandan into the heads of all the Vaishnavas assembled there, and by his own hand, transcendental hand, he gave 1 broom and 1 water pot and wished them all the best for cleaning the Gundicha temple. After that, he personally went with a broom and started cleaning Sri Gundicha temple. Hari Bol. அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா பக்தர்களையும் வந்து கூப்பிடுறார். அப்புறம் மறாவது நாள் எல்லாம் வந்து குண்டிச்சா கோயில்ல வந்து குழுமி இருந்த போது ஒவ்வொருவருடைய பக்தரின் அந்த நெற்றியிலையும் வந்து சந்தனத்தை பூசிண்டு தனது திவ்யமான கரங்களால ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மண் பானையையும் தொடப்பத்தையும் கொடுத்து நீங்க கோயிலை சுத்தப்படுத்தணும்னு சொன்னார். அது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து கைப்பட ஒரு பானையும் தொடப்பத்தையும் எடுத்துட்டு அவரும் வந்து சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தார். ஹரி போல். Srila Prabhupada and Vaishnava Acharyas are giving so beautiful purport of the whole thing of this Gundicha Marjanam. First and foremost is the Lord personally is doing this. That means sometimes we need to understand, we need to do our services which has been allotted by ourselves. So அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர்
இந்த மாதிரி குண்டிச்ச மர்ஜன லீலைய விவரிக்கிறதுக்கு அற்புதமான பொருளுரை எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறார். அதுலயும் வந்து குறிப்பா சேவைன்னு நமக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்துல அந்த சேவையை வந்து நாம தனிப்பட்ட முறையில வந்து செய்ய வேண்டும். Guru's blessings are there, Vaishnava's support is there. If we don't act, then nothing is going to happen. அதனால நிச்சயம் வந்து குருவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பக்தர்களும் ஊக்கம் கொடுக்கறாங்க. நாம செயல்பட்டாதான் வந்து நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியும். If our loving Vaishnava community and devotees and temple is telling us to do something, we should be so happy, so blissful to offer that in the service of the Lord. சோ அதனால இப்ப அது வந்து கோயில் நிர்வாகமாக இருக்கட்டும், இல்ல அன்பான பக்தர்கள் சங்கமாக இருக்கட்டும், இந்த ஒரு சேவையை செய்யணும்ட்டு வந்து சொல்லும் பட்சத்துல அது குதூகலத்துடன் ஆனந்தத்துடன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী. Every morning and evening we are singing this, give me service, give me service, give me service. So we need to get the service and do it. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் காலை நேரத்திலையும் மாலை நேரத்திலையும் தயவு செய்து எனக்கு சேவை கொடுங்க, சேவை கொடுங்க, சேவை கொடுங்கன்ட்டு வந்து பிரார்த்தனை செய்யறோம். சேவை வரும் பட்சத்துல அதை உடனடியாக வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Another beautiful thing that the acharyas are saying, the Vaishnavas are saying, that any service we do, it may be brooming the temple and the altar. It also give you the fruit of devotion, that is Krishna prem. சோ அதனால வந்து அது எந்த சேவையாக இருக்கட்டும், பொதுவா வந்து கோயில்ல வந்து துடைப்பத்தை வைத்து துடைப்பதாக இருக்கட்டும், அது கோயிலாக இருக்கட்டும், இல்ல அது பூஜை அறையாக இருக்கட்டும், அந்த பக்தி தொண்டு மூலமாக கிருஷ்ணர் மீதான பிரேமையை அது கொடுக்க வல்லது. Any service in the service of the Lord is auspicious. அதனால வந்து பக்தி தொண்டுன்னு வரும்போது பகவானை மையம் வச்சு சேவை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது எல்லாம் வந்து மங்களகரமானது. And it attracts the mercy as you know, it attracts any other services that we do. அதனால மற்ற சேவைகள் செய்யும் போது பகவான் எவ்வாறு ஈர்க்கப்படுகிறாரோ அதே அளவுக்கு இந்த சேவை மூலமாகவும் நாம பகவானை ஈர்க்க முடியும். It may be cooking for the devotees and the Lord. It may be singing. It may be cleaning. It may be, you know, cleaning the pots after the cooking is done. It may be giving a talk about Krishna. It may be managing a temple. Prabhupada said, ours is a preaching movement. Every single activity is deity worship. Everything is actually preaching. Everything drives the same benefit, same fruit. KP, Krishna prem. சோ அதனால இப்ப வந்து சமையல் செய்வதாக இருக்கட்டும், அது பகவானுக்காக பக்தருக்காகவும் இருக்கலாம், இல்ல அது வந்து நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்துற சேவையில இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா நாம வந்து பாடக்கூடிய சேவையில இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து பிரச்சார சேவையில இருக்கலாம், இல்ல வந்து நிர்வாக சேவையாக இருக்கலாம், இல்ல அது வந்து பூஜை அறை சேவையாக இருக்கலாம். எந்த சேவை செய்தாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லுவார், அதனை செய்வதன் மூலமாக கிருஷ்ண பிரேமையை அடையலாம். If somebody is getting some money to serve the temple or some project, some preaching activities, if somebody is just making some flower arrangement, somebody is giving charanamrita, somebody is saying Hare Krishna, welcome to my temple, you know, anything we do, it is devotional service. இப்ப கோயிலுக்கு வந்து நன்கொடை கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், இல்ல பெரிய கோயில் ஆணைய திருப்பணி திட்டத்துக்காக கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், இல்ல புஷ்பத்தை கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், இல்ல சரணாமிருத்தம் கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், இல்ல வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி இந்த கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்ட்டு அழைப்பதாக இருக்கட்டும், அது எல்லாம் வந்து உன்னதமானது. Even if some guest comes and if you give a very nice smile and just say thank you for coming to my temple, that is also devotional service. இப்ப யாராவது வந்து கோயிலுக்கு வரும் பட்சத்துல அந்த விருந்தினர்களை வந்து பார்த்துட்டு இந்த கோயிலுக்கு எங்கள் கோயிலுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்ட்டு ஒரு புன் முகத்துடன் அவங்களை வரவேற்றாலும் அதுவும் பக்தி தொண்டுதான். Krishnadas Kaviraj Goswami says that the devotional creeper in the spiritual world is a tree like fig tree. In fig tree, whether it is the root, whether it is the stem, whether it is the branches,
everywhere fig comes. Similarly, any service we do, the fruit is one, that is Krishna Prem. So கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி வந்து சொல்வார், இந்த ஆன்மீக உலகத்துல வந்து இந்த படர்கொடி அப்படின்ட்டு சொல்றது பொதுவா இந்த ஃபிக் மரத்துக்கு வந்து சொல்லப்படலாம். அதாவது அத்தி மரம்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இந்த அத்தி மரத்துல பாத்தீங்கன்னா அது வேராக இருக்கட்டும், இல்ல தண்டாக இருக்கட்டும், கிளையாக இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துல இருந்தும் அந்த அத்திப்பழம் வந்து வெளியில வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல பக்தி தொண்டு எது செஞ்சாலும் அதன் மூலமாக நமக்கு கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு கிடைக்கும். In the spiritual world, there are so many beautiful trees like rose, gulab, juhi, chameli. I don't know in some, in your language what are these flowers. But when Tulsi Maharani comes, she may not be so beautiful like rose. She may not be so fragrant like juhi, but everybody respects her because she gives pleasure to Krishna. ஆன்மீக உலகத்திலையும் பல புஷ்பங்கள் இருக்கு. இந்த ரோஜா, மல்லிகை, இது மாதிரி வந்து பல புஷ்பங்கள் இருக்கு. ஆனா துளசி தேவி வராங்க அப்படின்னா அவங்க புஷ்பம் அளவுக்கு அவங்க அழகாக இல்லாத பட்சத்திலையும் எல்லா புஷ்பமும் அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா துளசி தேவி கிருஷ்ணருக்கு வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார். Will you tell if when you go to the deity, you have such nice beautiful temples in South India, and if they give tulsi, will you say no, I need a big tulsi, I'm not happy with the small tulsi? Tulsi is tulsi, no big no small. ஸோ அதனால நீங்க பொதுவா வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் அற்புதமான கோயில்கள் எல்லாம் தென்னிந்தியாவுல இருக்கு. கோயிலுக்கு போனாங்க அப்படின்னா துளசி வந்து உங்களுக்கு பிரசாதமாக கொடுக்கும் பட்சத்துல இது பெரிய துளசி எனக்கு வேண்டும், சின்ன துளசி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்றது இல்ல, எல்லாமே துளசி தான். Similarly, in the spiritual world there are so many beautiful birds like cuckoo, chakravak, hamsa, then peacock. But when the beautiful small bumblebee comes, everybody keeps quiet because Radharani loves the humming of the bumblebee. So இங்க ஆன்மீக உலகத்திலையும் இந்த கொக்கு பறவையும் இருக்கு, சக்கரவர்த்த பறவையும் இருக்கு, மயிலும் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த அழகான பறவை இருந்தாலும் அங்க அந்த வண்டு வந்ததுன்னா இந்த பூம் 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 பூம்னு சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கும். அதை எல்லாரும் வந்து கவனம் கொள்வார். காரணம் என்னன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அந்த வண்டு வந்து ரொம்ப பிரியமானது. So any service that we are doing to our congregation for preaching purposes, all the services are actually Sankirtana. Together we are doing the Sankirtana. அதனால வந்து பொதுவா அந்த வைஷ்ணவ சங்கத்துல நாம எப்பேற்பட்ட சேவை செஞ்சாலும் அதை வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா செய்யறதுனால அது சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ட்டு அழைக்கிறோம். And if one person says this is best service, that is best service, it is not conducive for devotional service. This thought. So இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சேவை தான் சிறந்தது, இந்த சேவை வந்து சிறந்தது இல்ல, இப்படியெல்லாம் வந்து நினைச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அது பக்தி தொண்டுக்கு முன்னேறுவதற்கு வந்து உகந்த அனுகூலமான மனோபாவம் இல்ல, அது எல்லாம் வந்து ஒரு மனக்கற்பனை தான். Srila Prabhupada in his Bhaktivedanta purports write one devotee's name, only one devotee's name, and that is Govinda Dasi. Why? Because she did something which Prabhupada loved the most, and that is she grew tulsi leaves in a greenhouse in the Western country. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பக்தி வேதாந்த பொருளுரையில பக்தர்னு வரும்போது ஒரு பக்தரின் பெயரை தான் வந்து குறிப்பிடுகிறார். அந்த பக்தரின் பெயர் என்ன அப்படின்னா கோவிந்ததாசி. ஏன் வந்து கோவிந்ததாசியோடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து பார்த்தானா அந்த குளுமையான சீதோஷ்ண நிலையிலையும் அவங்க வந்து துளசியை நல்லா வளர்த்திருந்தாங்க. So most important in devotional service what we need is the intention to serve. Intention is more important than the skills. So அதனால பக்தி தொண்டுல முக்கியம் என்னன்னா திறமையை விட எந்த மனோபாவத்துல சேவை செய்யறோமோ அதுதான் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. Because Krishna is Bhavagrahi Janardhan, he understands our bhava or consciousness. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாவகிரகி ஜனார்தனான்னு அழைக்கப்படுறார், நம்மளுடைய மனோபாவத்தையும் உணர்வையும் புரிந்து கொள்கிறார். So here we see Chaitanya Mahaprabhu cleaned
one time with broom, then with water second time, third time with his own cloth he was mopping the floor of the whole Gundicha temple. சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல்ல வந்து தொடைப்பத்தினால வந்து பெருக்குகிறார். அடுத்தது வந்து மண்பானையில இருக்கக்கூடிய நீரை ஊற்றி வந்து சுத்தப்படுத்துகிறார். அடுத்தது வந்து தன்னை அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய தூசுகளை எல்லாம் வந்து நீக்குகிறார். And then he declared a competition that whoever will collect more dust, he will be the first. அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டியை வந்து ஏற்படுத்தினார். யாரு வந்து நிறைய தூசுகளை வந்து சேர்க்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து முதன்மையானவர். That means preaching means result. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிரச்சாரம் செய்யறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பலனும் கொண்டு வரணும். You must do something for Krishna and there must be a transcendental competition. அதனால நீங்க கிருஷ்ணருக்காக எதையாவது வந்து செய்தாக வேண்டும். ஆனா அது வந்து ஒரு திவ்யமான போட்டியாக கருத வேண்டும். So for that reason Chaitanya Mahaprabhu, he made the competition, but every time he used to become the first. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி ஒரு திவ்யமான போட்டியை ஏற்படுத்தினார். ஆனா இந்த போட்டியில அவர்தான் முதன்மையானவராக வருவார். Because he can absorb the name and fame. Why? Because he is the supreme personality of Godhead. அதே சமயத்துல அவர் பரமபுருஷ பகவான்கிறதுனால அந்த மொத்த பேருக்கும் புகழுக்கும் வந்து அவரே வந்து உரித்தாகுகிறார். In between, what happened actually, that one Bengali devotee, he put water into the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and drank it directly. Mahaprabhu became very angry and brings him in front of Sarup Damodar and says, he did this naughty thing with me. அப்ப இந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய திருப்பாதத்துல ஒரு பக்தர் வந்து நீரை ஊற்றுகிறார். அதை பார்த்துட்டு மகாபிரபு கோபம் அடைந்து அந்த பக்தரை பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து சொரூப் தாமோதரர் முன்னிலையில ஆஜர்படுத்துகிறார். And then Sarup Damodar gives him a slap and asks him to take shelter of the lotus feet. Mahaprabhu embraced him. அதுக்கப்புறம் சொரூப் தாமோதரர் அந்த பக்தரை பார்த்து கன்னத்துல அடிக்கிறார். அப்புறம் வந்து மகாபிரபுடைய திருப்பாதத்துல அடைக்கலம் எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னப்ப அந்த பக்தரை பார்த்து மகாபிரபு ஆலிங்கனம் தழுவிக் கொள்கிறார். And then Mahaprabhu said, bring water. And then everybody made a big line from Indradumna Sarovar to Gundicha temple. Everybody was passing water pots. Sometimes they are clashing with each other. Pots are breaking. And when the pots are breaking, they are chanting loudly, Hari Hari! So அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் தண்ணியை கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னப்ப இந்திரத்யும்ன சரோவர்ல இருந்து வரிசை கட்டிண்டு எல்லா பக்தர்களும் பானையை ஒருத்தவங்க கையில கொடுத்துட்டு குண்டிச்சாக்கு வந்துட்டு இருந்தது. சில சமயம் வந்து பானையும் உடையும் போது எல்லாம் ஹரி 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 அப்படின்ட்டு உரக்க சொன்னாங்க. And after all the cleaning has been done and Mahaprabhu is very satisfied, Mahaprabhu took all the devotees to take bath in Indradumna Sarovar. அதுக்கப்புறம் அந்த கோயில் எல்லாம் சுத்தப்படுத்திய பிறகு மகாபிரபு முழு திருப்தி அடைந்த பிறகு பக்தர்களை எல்லாம் அழைச்சிட்டு போய் எல்லாம் இந்திரத்யும்ன சரோவர்ல வந்து ஸ்நானம் செய்தனர். And then very beautiful description has been given there. You all read this and then you will be so happy. இதோடைய அற்புதமான இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் அனைவரும் வந்து இதை படிக்க வேண்டும். So in one pastime, Mahaprabhu reciprocated with the devotees in so many ways that we can learn so many aspects of devotional service from one of Mahaprabhu's one act. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இந்த ஒரு செய்கையினால மகாபிரபு பல பாடங்களை வந்து கொடுத்திருக்கிறார். அதுல இருந்து பல விஷயங்களை வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள இயலும். So because Mahaprabhu says dharma samsthapan hetu prabhu sadhur vyavahar, dharma samsthapan hetu sadhur vyavahar, the saintly people act in such a way to establish the dharma or the principles of Krishna consciousness. அதனால மகாபிரபு இங்க சொல்றார், சாதுக்கள் எவ்வாறு செயல்படுறாங்கன்னா ஒண்ணு தர்மத்தை நிலைநாட்டி எல்லாருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருக்கணும், இல்லைன்னா இந்த பக்தி தொண்டின் கோட்பாடுகளை வந்து வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். And in this way we learn that how we have to be active in our devotional service. No service is a menial service. Every service gives you the same fruit. Together we need to do service by helping each other. And then service means there must be some result. And then when at the end Mahaprabhu becomes happy.
சோ அதனால இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து துடிப்பான முறையில வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். எல்லா சேவையும் வந்து பணிவான சேவை தான். அது வந்து ஒத்துழையாக வந்து சேவை செய்யணும். சேவைன்னு செஞ்சா அதுக்கும் வந்து ஒரு பலன் வெளியில வரணும். So in this way, the beautiful Gundicha Marjan took place. Mahaprabhu cleaned it because Mahaprabhu said, unless and until we clean the altar, you know how the Lord will come and reside there. So அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவார், நம்ம இந்த குண்டிச்ச மர்ஜன் லீலையின் மூலமாக எங்க வந்து பகவான் வந்து அமர போகிறாரோ அந்த பூஜை அறையில நாம சுத்தமா வந்து சுத்தப்படுத்தல அப்படின்னா எப்படி பகவான் வந்து அந்த இடத்துல அமர்ந்து கொள்வார்? So in this way, we all need to clean our heart by actively engaging our senses in the service of the Lord. It may be book distribution, it may be prasadam distribution, it may be cleaning, cleaning project, it may be collecting funds for the temple, it may be cooking for the Lord. Any sankirtan activities we do, it cleans our heart, and by cleaning our heart, we make Krishna sit in our heart. அதனால அந்த அடிச்சவடுகளை பின்பற்றி நாமும் நம் இதயத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பலவிதமான பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவதாக இருக்கட்டும், புஸ்தக விநியோகமாக இருக்கட்டும், இல்ல சுத்தப்படுத்துவதாக இருக்கட்டும், இல்ல நன்கொடை வாங்குவதாக இருக்கட்டும், இப்படி ஏதோ ஒரு சேவையில நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமது இதயம் வந்து சுத்தமாகி பகவான் அங்க அமர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறோம். மம மன மந்திரே ரஹுனிஷீதி கிருஷ்ண முராரி Shri Krishna Murari. Bhaktivinoda Thakur, today is Bhaktivinoda Thakur's Tiruvap Tithi and Gadadhar Pandit Tiruvap Tithi. Bhaktivinoda Thakur writes this song that, "Oh Krishna, sit me in my mana mandir. In my mind there is a temple, and please sit there. Sit in my heart." ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் அப்புறம் கடாதர பண்டித்துடைய மறைவு தினம். இந்த பாட்டுல வந்து பக்தி வினோத டாக்கூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த மனதுல வந்து பகவானே நீங்க வந்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். So I wish you all the best for tomorrow's Gundicha temple cleaning. அதனால நாளைக்கு வந்து இந்த குண்டிச்சா கோயில் சுத்தப்படுத்துவதில் நான் வந்து உங்களை எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து நல்லதாக நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றேன். And cleaning temple means cleaning your heart where Krishna can come and reside. சோ அந்த கோயிலை சுத்தப்படுத்துறது அப்படின்ட்டுனா அது இதயத்தை சுத்தப்படுத்தணும், அப்பதான் கிருஷ்ணர் வந்து அமர்ந்து கொள்வார். And in this way, when we clean our heart, we will be always happy in any condition of our life. அதனால இதயம் சுத்தமா இருக்கும் பட்சத்துல எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மளால வந்து ஆனந்தமாக இருக்க முடியும். Whether it is a lockdown or it is open. அதனால வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடா இருக்கட்டும் இல்ல முடிந்ததாக இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் Krishna's devotees are always taking shelter in the lotus feet of Krishna, and they have full faith in Sadhu Guru Vaishnavas, and anywhere they are always happy with Krishna. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணருடைய திருப்பாதத்துல பக்தர்கள் அடைக்கலம் எடுத்துண்டு அப்புறம் வந்து சாதுக்கள் பக்தர்கள் எல்லாம் ஹரி குரு வைஷ்ணவ கிருபையினால எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவங்க வந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறாங்க. I wish you a very very Rath Yatra and Gundicha Marjan festival. அதனால உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அற்புதமான ரத யாத்திரை குண்டிச்ச மர்ஜன பண்டிகைக்கு வந்து நான் எனது சார்பாக வந்து இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I give my talk, I won't say end, I give stop here, and if there is any question or any comments, I would love to take that. Thank you very much. So இத்துடன் இந்த சொற்பொழிவை இங்க முடித்துக் கொள்கிறேன். யாருக்காவது வந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா அந்த ஆப்ஷன்ல raise the hand ஆப்ஷன்ல வந்து கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். ஹோஸ்ட் வந்து உங்களை அன்மியூட் பண்ணி விடுவாங்க, நீங்க கேள்வியை கேட்கலாம். So one question I can see here, one devotee has written that whether the Jagannath Puri Yatra is happening or not, that is still going on in discussion, and we need to talk to His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, and we will get back to you. So அதனால வந்து இந்த பூரி ஜெகநாதரின் ரத யாத்திரை நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ட்டு வந்து கேள்வி, அது இன்னமும் வந்து பொதுவா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா
அது பல விதமான பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் தவத்திரு பக்தி புருஷோத்தம் சுவாமி மகாராஜ் மூலமாக அந்த செய்தி என்னங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிய வரும். Any other question you have? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க உங்களுடைய கையை தூக்கி கொள்ளலாம். கை தூக்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். someone has raised. Maybe the host யாரா இருக்கீங்களோ நீங்க கொஞ்சம் அவங்கள அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. So no question means there must be two things. So எனக்கு தெரிஞ்சு ஹரே கிருஷ்ணா ஹோஸ்ட் வந்திருக்காங்களா? பிரபு 3 பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க. 3 person have raised their hands, so Yeah. they should be unmuted. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण कमलेश्वर जगन्नाथ प्रभु सत्कीर्ति सत्कीर्ति பேசுங்க. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा கேக்குறது சொல்லுங்க. சரி அப்ப அடுத்த ஆளு போடுங்க. கவிரூப மாதாஜிக்கு. Next. கவிரூப மாதாஜி பேசுங்கம்மா. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. Yes. சொல்லுங்க. प्रभु जी कृष्णमादन ஸ்டோரிஸ் பத்தி சொன்னாரு. பிரபு ரத யாத்ரா பத்தி அதோட ஹிஸ்டரி ஒரு நிமிஷம் சொல்ல முடியுமா? அது ரத யாத்ரா நான் கேள்விப்பட்டது வந்து லைக் துவாரகா when their after குருச்சேத்திர வார் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகா இதுக்கு போறப்போ அங்க போக வேண்டாம், பிருந்தாவனுக்கு வாங்க, விரஜவாசிஸ் வந்து அவரை எடுத்துட்டு போறதுதான் அந்த ரத யாத்ராவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அது ஒரு நிமிஷம் அந்த ரத யாத்ரா பத்தி சொல்ல முடியுமா? glorification of ரத யாத்ரா. Prabhuji, the question is, can you say about the significance of Radha Yatra, like how Radharani and other gopis, they brought Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. So she need a small significant points on that. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க அனங்கமோகன் பிரபுயும் மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, அவரை அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. Yeah, I'm saying that it's a big topic, Mataji. இது வந்து ஒரு பெரிய தலைப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. In a gist, Krishna is conquered by his devotees' love, so devotees pull Krishna into their heart, and that is the significance of Rath Yatra. சோ இது வந்து பெரிய தலைப்பு. சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து தூய பக்தர்களின் தூய அன்புக்கு வந்து கட்டுப்படுகிறார். அதனால ரத யாத்திரையில கிருஷ்ணர் இழுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதயத்தில் கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தமாகிறது. And more detail you want, you need to come for Puri Parikrama. சோ இதுக்கு மேல உங்களுக்கு தகவல் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா பூரி பரிக்கிரமாக்கு வாங்க. Hare Krishna. Thank you. Any other question? Bless me for to come to Puri Parikrama and bless me for doing all this to hear that Jagannath and Mahaprabhu Chaitanya's Leela Prabhu. Please bless me on this day. Hare Krishna. Hari bol, Hari bol, Hari bol. Hare Krishna. SG ன்னு சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்கீங்க. SG அவங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். SG அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கீங்க. Okay, he is saying that there was some questions in the chat box. No, I mean the questions, they have raised some hands, so he is trying to unmute them. Okay. ஈஸ்வரி அம்மா வாங்க. ஈஸ்வரி அம்மா. Okay, there is one doubt from Alankara Devi Dasi, that if devotee does service for a long time, suddenly they say that they are getting very busy with the new service.
ஒரு நிமிஷம் இருங்க. And ஒரு நிமிஷம் so- இருங்கம்மா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Okay, the question is, if a devotee does service for a long time, suddenly they say they are getting very busy with new services, A, B, C, D, and so they cannot continue with the old services anymore. How do we deal with these devotees? அவங்களுடைய So- கேள்வி Yeah, you please translate. அவங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, சில சமயம் பக்தர்கள் பல வருஷமா ஒரு சேவையை வந்து செஞ்சுட்டு வருவாங்க. அப்புறம் புதுசா சேவை, அது ஏபிசிடி எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், அந்த புது சேவையை எடுத்துக்கொள்ளும் பட்சத்துல பல பழைய சேவையை வந்து செய்ய மாட்டாங்க. இப்பேற்பட்ட பக்தர்களுடன் எவ்வாறு கையாள்வது? So, are you going to digest what I'm going to say? நான் இப்ப என்ன சொல்ல போறேங்கிற விஷயத்த ஜீரணித்துக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்களா? Okay, I will tell you. The services that we get in Jagannath Puri's scenario, all the services are 36 nijog are fixed. If one person is getting that service, means he is doing this service for generation after generation, no changing. சோ இங்க ஜெகநாத் பூரியில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ணோட்டத்துல அங்க வந்து 36 விதமான துறை ரீதியிலான சேவைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சேவைகள் தான் வந்து பல தலைமுறையினரா வந்து அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க செஞ்சுட்டு வராங்க. However, Srila Prabhupada is very merciful, and that's why Prabhupada made our system in such a way, if the devotees are inspired to do some services, that is very good. That is fine. You can tell to your authorities that I have done a lot of services in this regard. I want to do some other services also. So that's why ISKCON is very merciful society. அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை கருணை வாழ்ந்த இயக்கமாக வந்து கொடுத்திருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, இப்ப ஒரு சேவை பல வருடமாக செய்துண்டு புதுசா ஒரு சேவை எடுத்துக்கணும்னு விருப்பப்படும் பட்சத்துல அதிகாரிகளை அணுகி இந்த ஒரு புது சேவையை செய்ய விருப்பப்படுகிறேன்ட்டு வந்து சொல்லும் போது, இது வந்து கருணை வாய்ந்த இயக்கம், அதுக்கும் வந்து வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. There are two things. One is you do service whatever has been told. In that you get spiritually very strong because you are following the authorities and Guru and Krishna. However, you can do whatever is your heart is saying to serve Krishna. That is also possible. That is also there. But then when you hear from the authorities and do it, they take the responsibility if you do something wrong in that. சோ இப்ப குறிப்பா வந்து இந்த சேவையில ரெண்டு விஷயத்த வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒண்ணு, அதிகாரிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட சேவையை வந்து நீங்க எடுத்து செய்யும் பட்சத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதுல ஏதாவது குறைபாடுகள் தவறு இருந்தாலும் அந்த அதிகாரிகள் வந்து பொறுப்பு எடுத்துக்கின்றனர். அதே சமயத்துல உங்களுக்கு இதயபூர்வமாக இந்த ஒரு சேவை செய்யணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கனாலும் அந்த சேவையும் வந்து எடுத்து செய்யலாம். அதனால எந்த தீங்கும் இல்லை. So I always tell to my devotees means you are all my devotees only, I am also yours. Those who are under me taking devotional training, I tell them vairagya. Vairagya means also that you need to practice some vairagya in your heart and in your devotional practice. அதனால எனக்கு கீழே பக்தி பயிற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கவங்களுக்கு நான் பொதுவா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு செய்யும் பட்சத்துல வைராகியம், அது இதயத்துல பக்தி தொண்டுல நீங்க அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். And then you have tapasya also, yam and niyam. Tapasya means some austerities. அதனால அந்த விஷயம் பக்தி தொண்டு செய்யப்படும் பட்சத்துல இந்த தபஸ்யமும் வந்து அதுல உள்ளடங்கி இருக்க வேண்டும். So when some services are there which you don't like but you do it for the Lord's service, it is your tapasya and which will help you to go towards devotional service more powerfully. அதனால உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சேவை அதிகாரிகள் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத பட்சத்திலையும் நீங்க செய்றீங்கன்னா அது ஒரு தபஸ்ய சேவையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அது மூலமாக இந்த ஆன்மீக பக்தி தொண்டுல நீங்க சக்தி வாய்ந்தவராக வருவீர்கள். If you ask me, certain services are there which has been given to me, I feel so difficult for me to do that.
சில சமயம் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட சேவை வந்து கொடுக்கும் பட்சத்துல இந்த சேவை செய்வது ரொம்ப கடினம் அப்படின்ட்டு வந்து நானும் வந்து சொல்வேன். But then we do certain services to please Guru and Krishna, and that is ultimate. ஆனா நம்ம இந்த சேவையெல்லாம் குரு கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதற்காக தான் வந்து செய்கிறோம். அதுதான் வந்து இறுதியானது. Srila Prabhupada was traveling in a train. One life member comes in the train and he says that I have a very nice land near Haridwar. Prabhupada asked one of his disciples to get down from the train and start a center there. And he got down from the train. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரயில் பிரயாணத்தின் போது அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவர் பேசிட்டு இருந்தப்ப நான் வந்து ஹரித்வார்ல எனக்கு சில நிலம் இருக்கு, அதை வந்து கொடுக்க முன் வருகிறேன்னு சொன்னப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் கூட வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கிட்ட நீங்க உடனடியாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மையத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னப்ப அவர் அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கி அதுக்குண்டான வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சார். Nityananda Prabhu was very happy to be with Lord Gauranga Mahaprabhu. But then Mahaprabhu said, go to Bengal and preach. And Nityananda Prabhu left. நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து விருப்பப்பட்டார். ஆனா மகாபிரபு நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம், வங்கத்துக்கு வந்து சென்று அங்க பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், போங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார். So that's why the devotees who loves you and devotees who care for you, they know what is good for you. அதனால பக்தர்கள் உங்கள் மீது அன்பு வச்சிருக்கிறவங்க, உங்கள் நலன் விரும்பியாக இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு எது நல்லதுங்கிறது அவங்களுக்கு சிறந்த முறையில தெரிய வரும். However, you must be very humbly presenting your what do you call mood and your likings also. That is not an offense. You definitely can present yourself very humbly. அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும்னு வந்து விருப்பம் கொண்டீர்கள்னா அது பணிவான முறையில வந்து நீங்க அதை வந்து வெளிப்படுத்தலாம். அப்படி வெளிப்படுத்துறதுனால அது குற்றம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. I hope that answer is okay. சோ இந்த பதில் உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். கமலேஸ்வர் பிரபு, சத்கீர்த்தி பேசுங்க. Hare Krishna Prabhu, Anand Prabhu. Hari Bol, yes Prabhu, happy to see you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. How are you? I'm in bliss because How are I'm you seeing doing? you. Can't hear you clearly. நெட் கனெக்ஷன் ஸ்லோவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சத்கீர்த்தி you may be- சரியா கேட்கல, ஏன் ப்ரோ அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. சத்கீர்த்தி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. ஓகே. ஈஸ்வரி மாதாஜி ஏதோ ஒரு கை தூக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்களையும் அப்புறம் அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபு. Unmute பண்ணு. Prabhu, Yes, I can hear you. You have to unmute yourself, Prabhu. பேசிட்டு இருக்காங்க. ஈஸ்வரி மாதாஜி ஏதோ கேள்வி. yes. Yes, Prabhu. ஒரு ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்க நமக்கு Prabhu, thank you for the good class today. So, without e-pass and அவன் தான் ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறான். அவன் தான் கனெக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசி ப்ரோக்ராம். so when you have a plan of how to reach with the so keep all of us your praise always. So thank you very much. Hare Krishna. Just a minute. இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு ஈஸ்வரி மாதாஜி, அவங்களே அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. ஒரு மாதாஜி கை தூக்கி இருக்காங்க. ஈஸ்வரிமா பேசுங்கம்மா. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தமிழ்ல பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபு. நம்ம சென்னையிலே வந்து ரத யாத்திரை நடக்கணும், அது எப்ப பிரபு? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
அது உங்களுக்கு தகவல்கள் கொடுக்கப்படும். she is asking when there will be சென்னை ரத யாத்ரா. அந்த தகவலை உங்களுக்கு கொடுத்துடுறோம்மா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சென்னை ரத யாத்திரை சம்பந்தமான தகவல் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ரத யாத்திரை நடக்கும் இல்லையா? ஆமா, அது வந்து நம்ம ஜெகநாத ரத யாத்திரை தான் இருக்கும். இல்ல அது எப்ப இருக்கும் பிரபு? அது பற்றியான தகவல் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நீங்க எனக்கு கேட்கலையே. சரிம்மா, அது சம்பந்தமான தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன். சரி, ஓகே, அடுத்தது வாங்க, நான் உங்கள்ட்ட தனியா பேசிக்கிறேன். கனகா. Okay, we can one more question, Prabhuji. One more question, Prabhu. One more question, sir. Okay, one more question. கனகான்றவங்க பேசுங்கம்மா. Hare Krishna Prabhu, no question. Your speech is so much interesting and notable and very novel speech. Prabhu, Jivan Prabhu is given very big prachar. We are hearing daily his speech in telephones. Today it is a special. It is very interesting, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much for your encouragement, and thank you so much for coming and staying with us. So, keep us in your prayers. On behalf of ISKCON Tirupalai, let us thank His Grace Anangamogan Prabhu in our own usual way by chanting one time Maha Mantra loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So one more announcement. Anangamogan Prabhu is heading the project of Ulta Danga project. அதாவது பிரபுபாதரும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் முதல்ல சந்திச்ச இடம் தான் வந்து உல்டா டங்கா. அந்த இடத்தை இப்ப இஸ்கான் வாங்கிட்டு புனரமைப்பு சேவையில ஈடுபட்டு வராங்க. ஸோ அதனால அந்த இடம் வந்து ஒரு பெரிய திட்டமாக வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த சேவைக்கும் உங்களால யார் யார் எந்தெந்த விதத்துல உங்களால வந்து உதவ முடியுமோ அது நீங்க வந்து பங்கெடுத்து கொள்ளலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் Anangamogan Prabhu to the devotee circle they can help in whatever capacity they have for this wonderful Ulta Danga project which is so dear to Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and the entire Guru Parampara. Thank you so much, and I will be the Calcutta devotees and Calcutta and whole ISKCON world will be very happy in whatever ways. Now you can serve this Ulta Danga Junction Road. From 4th of next month, we are going to restart the construction, which was little bit holded because of the COVID-19, this situation. And we will be very happy if you can support this financially. That will be wonderful. Whatever ways, whatever capacity you have. And today is a nice day to do that. Today is a very nice day to do that because today is Grahan, and it is very auspicious. It is stated, if for Hari Katha and Hari Kirtan, for Vishnu temple and Vaishnavas and what do you call Brahmanas and Sri Vishnu, if you offered something today, it will be multiplied 1,000 and 1,000 times, and you will get back the great spiritual benefit. So, thank you very much, Jivan Prabhu. Hare And Krishna. Balaram Govind Prabhu. Balaram Hare Govind Krishna. Prabhu, Balaram thank you Prabhu so is much for not arranging here, this. Balaram Prabhu And, is not here, Prabhu. So please convey my pranam to him. okay. And Prabhu. anytime you are coming to Kolkata, I will be so happy to serve you all. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. All glories to Sri Guru and Srila Prabhupada. Jai Shri. Hare Krishna. Hare Krishna. His Grace Anangamogan Prabhu ki jai. Ulta Danga project ki jai. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम। Thank you, Prabhu.